کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی سفارش شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں۔ تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ 2 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹ گئی، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے، تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہا نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ رفیع بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں بیان میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ فلاں جگہ کا پانی پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے، صحت کا خیال رکھو گے تو عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوراکیں کھاؤ، ایکسرسائز کرو تو عمر 10 سال بڑھ جائے گی آپ کی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، شریعت میں تو عمر متعین ہے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قرآن کہتا ہے جس کی جو موت لکھی ہوئی ہے نا، وہ جب ٹائم آئے گا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ بھی، اور ہم 10 سال عمریں بڑھا رہے ہیں بھائی، 20 سال بڑھا رہے ہیں عمریں، اور قرآن کہہ رہے 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، عمر جو اللہ کے علم میں انسان کی لکھی ہوئی ہے وہ تو واقعی کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اپنے ظاہر کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر کے حساب سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے تجزیے اس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں،
डॉक्टरों ने किसी का मेडिकल टेस्ट किया, देखा हर चीज ओके है, तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये बंदा 100 साल तो निकाल लेगा, और बंदे की उम्र है अभी 40 साल। डॉक्टर ने क्या कहा, ये बंदा 100 साल से पहले नहीं मरेगा। अगले दिन किसी ने, जैद ने आके उसको ठा करके जान से मार दिया। अब हम डॉक्टर को पकड़ रहे हैं कि यार आपने तो बोला था कि 100 साल से पहले मरेगा नहीं, ये तो 41 साल में ही मर गया। डॉक्टर क्या कहेगा, भाई मैंने ज़ाहिरी एतबार से कैलकुलेशन की, जो इंसान के एक तज्जिया होता है उस तज्जिए के एतबार से मैंने कहा था कि 100 साल तक जिएगा, मुझे क्या पता कोई बंदा आके इसको जान से मार देगा। अब अल्लाह के इल्म में तो ये था ना कि कोई बंदा आके इसको मार देगा, इसने 40 साल से ज्यादा जीना ही नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन ये तो अल्लाह के इल्म की बात है ना, हमें थोड़ी पता है। हम जाहिर में क्या कहेंगे कि ये बंदा 100 साल जिएगा क्योंकि सेहत ऐसी रखी हुई है उसने। अब इस दौरान हादसे हो जाते हैं, कोई ट्रक के नीचे आके मर जाता है, कोई बिजली के खंभे से चिपक के मर जाता है, या कोई वबा फैलती है तो बड़े बड़े सेहतमंद लोग भी निकल जाते हैं उसमें। तो हम जब ये बात करते हैं ना, ये काम करने से उम्र 10 साल बढ़ जाती है, तो अपने इल्म और अपने जाहिर के लिहाज से कर रहे होते हैं। तकदीर से हम ना लड़ रहे हैं ना उसको छेड़ रहे हैं। वो अल्लाह का इल्म है, वो अल्लाह ही के पास रहेगा, उसमें हमें ना छेड़छाड़ की इजाजत है, ना हम उसके बारे में कोई तबसरा कर सकते हैं। वो अल्लाह का इल्म है कि इसने कितने साल जिंदा रहना है, वो अल्लाह जाने। अल्लाह ने वो फरिश्तों को भी इल्म नहीं दिया है, वो अल्लाह के पास है इल्म। हमें वो इल्म जब पता चलता है जब बंदा मर जाता है। मरने के बाद हम यही कहेंगे इसने इतना ही जीना था, इससे 1 सेकंड भी आगे और 1 सेकंड पीछे इसकी जिंदगी नहीं हो सकती थी। काम से पहले वो इल्म हमारे पास थोड़ी होता है। इसी वजह से देखो, जिसकी उम्र 40 साल है, अल्लाह के इल्म में था कि ये 41 साल में मर जाएगा, डाकू आके इसको मार देंगे। लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी सेहत बनाने की फिक्र में लगा होता है कि मैं 100 साल जीऊंगा, डॉक्टरों से मशवरे ले रहा होता है। अब 41 साल का हुआ, किसी ने मार के चला गया कोई उसको। अब लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी अपनी जिंदगी की कोशिश कर रहा था, तकदीर में तो 41 साल लिखे हुए थे और ये बेवकूफ आदमी 100 साल तक की कोशिश कर रहा था जीने की। तो हम कहेंगे भाई ये क्यों बेवकूफ है, इसको क्या पता था कि मेरी तकदीर में 41 साल लिखे हुए हैं, ये तो यही समझ रहा था जैसे बाकी लोग जीते मैं भी जी लूंगा। तो तकदीर खालिसतन अल्लाह के इल्म का नाम है, वो अल्लाह पे ही छोड़ देना चाहिए। हम जो मामलात होते हैं वो ज़ाहिरी एतबार से ही हम उन मामलात से निमटते हैं, और हमारे तबसरे भी उसी एतबार से होते हैं, और हमें प्लानिंग भी उसी एतबार से करनी है, तकदीर को सामने रख के नहीं करनी। तकदीर के अकीदे का फायदा जब उठाया जाएगा जब काम हो जाए, तो तसल्ली के लिए फिर ये कहा जाएगा कि भाई अब क्या रोना धोना, अल्लाह के इल्म में तो यही था कि ये इतने साल जिंदा रहेगा, तो हम तो अपने इल्म के हिसाब से प्लानिंग कर रहे थे, हमें अल्लाह का क्या पता था। लेकिन जब मर गया तो इसका मतलब भाई यही है कि बस अल्लाह के इल्म में यही था, हम सब्र करेंगे, क्योंकि अल्लाह से कोई लड़ नहीं सकता। एक मिनट, अल्लाह से कोई लड़ नहीं सकता। इसकी और आसान मिसाल मैं देता हूं कि जैद ने फर्ज करो बकर को कत्ल कर दिया, 40 साल का भी जवान था, बकर उसको जान से मार दिया। हम जैद को छोड़ेंगे या पकड़ेंगे? बोलो, पकड़ेंगे। हमने जैद को ले आए सूली पे लटकाने के लिए, यह बंदूक यहां रख दी, तुझे भी क़िसासन कत्ल किया जाएगा। जैद हमें जवाब में कहेगा कि देखो बकर ने 40 साल में मरना था या नहीं मरना था, तुम तो खुद कहते हो मौत 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकती, तो मैंने तो इसको उसी टाइम पे मारा है जिस टाइम पे इसने मरना था, जो लिखी हुई थी इसकी। तो मैंने कौन सा जुल्म किया इसकी? तुम लोग कहते हो कि 40 साल यानी जो भी उम्र जिसकी लिखी हुई है वो उससे आगे पीछे नहीं हो सकता, तो मैंने कौन सा काम कर दिया है? वो मरना था तो मैंने मार दिया, तो ये तो होना था। आप जवाब में क्या कहोगे? जैद को छोड़ दोगे आप उसे पता है क्या कहोगे? आप बोलोगे ठीक है, ये तो मरने के बाद हमें पता चला कि इसने इतना ही जिंदा रहना था, तुझे किसने पहले बता दिया था कि 40 साल के बाद ये जिंदा नहीं रहेगा? तेरे इल्म में तो यही था कि जवान आदमी अभी मजीद जिंदा रहेगा, और तूने अपने इल्म के मुताबिक काम क्या किया, इससे जिंदगी का हक छीना है। ये तो अल्लाह जाने कि अल्लाह को पता था कि जैद नाम की आदमी आके इसको कत्ल करेगा, ये तो अल्लाह को पता था ना, तुझे थोड़ी पता था। तो तुझे जो क़यामत के दिन सजा मिलेगी और दुनिया में सजा मिलेगी वो तेरी मालूमात के हिसाब से मिलेगी, वो तकदीर के हिसाब से नहीं मिलेगी। और अगर ये दलील उसकी समझ में ना आए तो एक और दलील दे, उससे कहें ठीक है बकर की किस्मत में लिखा हुआ था कि 40 साल के बाद मर जाएगा, और मारने के बाद पता चला तो हम अब तुझे भी मार देंगे, हम पे भी कोई इल्जाम नहीं है, क्योंकि जब गोली तेरे सर से गुजरेगी तो पता चल जाएगा तूने भी इतनी उम्र में मरना था, तो जिस दलील की बेस पे तूने उसको मारा है उसी दलील पे टिश्याऊं। चलो भाई, आपने जैद को भी उड़ा दिया, अब उसके रिश्तेदार आ रहे हाय 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 हमारा बंदा मार दिया, तो आप कहें कोई नहीं मारा, इतने ही दिन उसकी जिंदगी थी, इससे ज्यादा उसने जीना था ही नहीं। क्या ख्याल है भाई, तो हमने कौन सा गलत काम किया? तभी कुरान कहता है जब ये मुजरिमीन क़यामत के दिन आएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह हम शिर्क
تو ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا, ہم نے بھی شرک کیا, تو چاہتا تو ہمیں شرک سے بچا لیتا, زبردستی بچا لیتا. تو اللہ کیا کہیں گے, هل عندکم من علم فتخرجوه لنا, کیا تمہارے پاس پہلے سے نالج تھی کہ تمہاری قسمت میں شرک لکھا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے پتا تھا نا تم شرک کرو گے, تمہیں تھوڑی پتا تھا, تم نے تو اپنے اختیار سے ایک جرم کیا ہے. تو اس لیے عمر تو اللہ کے علم میں نہ ایک سیکنڈ بھی کسی کی موت کا وقت نہیں ٹلتا, لیکن وہ اللہ کو پتا ہے, وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. تو ہم نے ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ چشمے کا پانی پیئیں گے, 100 سال جیئیں گے, اللہ کے علم میں تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. اور یہ کراچی کے نل کے کھولیں گے, پہلے ہوا آئے گی, اس کے بعد گٹر کا پانی آئے گا, اس کے بعد گٹر کا ملا ہوا پانی آئے گا, اور یہ کھوٹ بڑھ بڑھ کے پیئیں گے, اور 40 بھی بمشکل کراس کر پائیں گے. تو یہ بھی تو اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے, اللہ کے علم میں ہوتی ہے یہ بات. جاپان کے لوگوں کی عمریں لمبی ہیں. کیوں لمبی ہیں؟ کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہوا ہے. اللہ کو پتا ہے پہاڑی لوگ ہیں, بوائل چیزیں کھائیں گے, تیل ویل کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے. تو یہ سب چیزیں پہلے سے اللہ کے علم میں تھیں کہ یہ لوگ نہیں کھائیں گے, لہذا 100 سال جیئیں گے. اور یہ کمبخت برگر پیزے کھا کھا کے دھماکوں سے پھٹیں گے. تو اللہ نے پہلے لکھا ہوا ہے فرشتوں کو 30 سال سے زیادہ نہیں لکھنا. صحیح ہے, یہ 30 میں مرے گا. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کراچی میں رہے گا, کتنی اچھی صحت ہو, کتنے چشموں کا پانی پی لے, بہترین, لیکن چونکہ یہاں کی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام, اور یہ لوگ پھر امن کی کوشش بھی نہیں کریں گے, اپنے حقوق کے لیے نکلیں گی بھی نہیں, لہذا کوئی 20 میں مرے گا, کوئی 25 میں مرے گا, کوئی کچھ تو پیدا ہونے سے پہلے مر جائیں گے. کیوں مریں گے؟ پریگننسی میں عورت جائے گی ہاسپٹل, اور سڑکوں کے کھڈے اس کے حمل کو راستے میں گرا دیں گے. تو جیسے کرتوت ہوتے ہیں نا, اس حساب سے عمریں اللہ نے پہلے سے ہم لوگوں کی بولو لکھ دی ہوتی ہے, کرتوتوں کے حساب سے. جہنم بھی تو کرتوتوں کے حساب سے لکھی. تقدیر میں صرف یہ تھوڑی لکھا ہے کہ یہ اتنے سال جیئیں گے. جنت جہنم بھی پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے لکھا ہوتا ہے یہ کمبخت کا مجھے پتا ہے, یہ نالائق برائیاں کرے گا اور جہنم میں جائے گا, اور یہ اچھائیاں کرے گا اور جنت میں جائے گا. تو تقدیر تو کام کے بعد پتہ چلتی ہے, کام سے پہلے کچھ پتہ نہیں چلتا. یہی آزمائش ہے. تو ہم نے ظاہر کو دیکھ کے چلنا ہے. اور ہم جب کہتے ہیں کہ اس کی عمر 10 سال بڑھ جائے گی اگر یہ صحت کا خیال کرے, تو ہم اپنے علم کے لحاظ سے بڑھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو متعین ہوتی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. اس کی مثال ہے, دیکھو حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ ہر شخص کی عمر متعین لکھ دی ہے, لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه, جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے وہ رشتہ داری کو جوڑے, یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے تو عمر کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے عمر تو بڑھتی نہیں ہے, دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے یہ اچھا کام کرو تو عمر بڑھ جائے گی. تو مطلب یہی ہے کہ ہمارے لحاظ سے عمر بڑھ جائے گی, اللہ کے علم کے لحاظ سے عمر نہیں بڑھے گی. کیونکہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ ویسے یہ 50 میں مرے گا, چونکہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں 60 کر دوں گا. تو پہلے سے اللہ نے کر دی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا, تو وہ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی وجہ سے 10 نمبر گریوی میں مل رہے ہوتے ہیں اس کو ایج کے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یہ 50 سال میں مر جائے گا کسی کے بارے میں, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ مرے گا تو 50 سال میں, لیکن رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی کرے گا. تو فرشتوں سے کہا ہوتا ہے 10 سال اس کے ڈال دو الگ سے. تو اب جو اصل تقدیر ہے وہ 60 سال لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں, کہ 60 میں مرے گا. مرنا تھا 50 میں, جس حساب سے یہ پیزے برگر کھا رہا تھا, مرنا کس میں تھا, 50 میں, لیکن ایک نیکی کر رہا تھا, رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کر رہا تھا, تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ کہیں گے کہ یہ 60 میں مرے گا. اب اصل عمر اس کی 60 ہے, اور حدیث میں جو آ رہا ہے کہ اچھا سلوک کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی, وہ 50 کے حساب سے, کہ صحت کے لحاظ سے تو 50 میں مرنا چاہیے تھا, لیکن اچھے سلوک کی وجہ سے 60 میں مرے گا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو تقدیر کا علم اللہ کا علم ہے بھائی, اس میں ہمیں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا, لیکن وہ ہمیں کام ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو کام ہونے کے بعد پھر یہ تبصرے کیے جائیں گے, بھائی مرحوم کی لکھی ہوئی تھی اتنے میں ورنہ تھا, برونے دھونے سے کیا کرنا ہے, بس چلے گا. بس اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ایک اسی زمان میں ایک سوال ہو رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو پرس نکالنے میں تھوڑا سا اٹک گیا تو اسے گولی مار دی, تو اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں. میرے دماغ کے دوست ہے ینگ, اپنی بیوی بچوں کو آئس کریم کھلانے لگی گیا گلچن میں, اس کے کوئی ٹانگ میں کھجلی ہوئی ہوگی, اس نے ذرا سا ہاتھ نیچے کیا, وہ سمجھا ریوالور نکالا ہے, اس نے بھی گولی مار دی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگوں کے یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں یا ایمان ایسے کمزور ہوئے ہیں
کہ اس अस्पताल जाएंगे तो बेटा होगा, इस अस्पताल जाएंगे तो बेटी होगी, जरा इस पे भी वाज़ेह ये कीजिए। जहालत है, ये भी लोगों में एक जहालत है कि इस हॉस्पिटल जाएंगे तो लड़का होता है, यहाँ जो भी गया उसके लड़का पैदा हुआ है, और इस हॉस्पिटल में रिपोर्ट ये कि लड़कियां पैदा हो रही। बकवास है भाई, जहालत है। तो ये जो हिंदुइज्म इतना दुनिया में फैला है ना, बुतों की इबादत, ये तवहुम परस्ती इंसान को बड़े से बड़े जराइम करवाती है, बड़े से बड़े जराइम। कोई दलील नहीं है, जो लड़का है वो चाहे जहां भी जाओ लड़का ही पैदा होगा, लड़की ने पैदा होना है तो जिस हॉस्पिटल में जाओगे लड़की ही पैदा होगी। और इतनी नफरत क्यों है लड़की की पैदा होने से? तुम्हें शर्म नहीं आती यार? तुम भी तो किसी औरत की औलाद हो। उधर जाओ लड़का हो जाएगा तो उधर नहीं जाओ लड़की ना हो जाए यार, लड़कियां 100 लड़कियां हो जाए, क्या है इसमें? हिंदू बन जाओ, मेरा ख्याल है। मुझे ऐसे मुसलमानों पे बड़ा गुस्सा आता है, कमबख्तों, सारे काम तुम हिंदुओं वाले कर रहे हो, गैर मुस्लिम वाले कर रहे हो। मुनाफकत छोड़ दो, मुनाफकत छोड़ दो। यह बोली मैं यशाउ इनासा, अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट में देता हूं। जिसको खुदा गिफ्ट कह रहा है उस पे तुम्हारा मुंह सड़ रहा है, तुम्हारे मुंह से धुआं निकल रहा है, बेशर्मो। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, मैंने रोते हुए देखा एक औरत को, बताया गया बेटी पैदा हुई, रो पड़ी, मेरा दिल कर रहा था इसको लगा के चमाट मारो साली, बेगैरत, बेशरम। तुझे अपनी पैदाइश पे भी फिर शर्मिंदा होना चाहिए, मैं क्यों पैदा हुई थी। तो ये गैर मुस्लिमों का काम है। जब आखिरत का इनकार होगा ना तो बड़े से बड़ा जुर्म भी इंसान के लिए हलाल हो जाएगा। ये सारे आखिरत के मुनकिर लोग हैं, बेईमान लोग हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। सब उन बेईमानों का काम है। ये नस्ल रोकना भी बेईमानों का काम है कि खाना ले मेरे पैसे, ये अपनी औलाद को रोक रहा है। देखो अगर रोक रहा है, सेहत का इशू है, तुमसे संभल नहीं रहे बच्चे, रोक लो। शरीयत में अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन कोई फर्ज वाजिब नहीं है शरीयत में नस्ल बढ़ाना। तरगीब है, नस्ल बढ़ाओ भाई, लेकिन इस बेस पे रोक रहा है ना कि मेरा पैसा खाएगा। तो तुमसे बड़ा बेशरम दुनिया में कोई नहीं है। कमबख्तो, तुम्हें खुदा ने तब पैदा किया, तुम्हारी माँ की छाती में दूध पैदा करके बता दिया कि तुम्हारा रिस्क मेरे जिम्मे है, तो तुम्हारी औलाद को कैसे खुदा भूल जाएगा? ये मादा परस लोग हैं जो कहते हैं हम बंदर की औलाद हैं। उनका काम है कि ऑटोमेटिकली हो रहा है सारा काम, खुद ब खुद बच्चे मार्केट में आ रहे हैं तो उनकी रोजी की हमें फिक्र करनी है। ये वो जो बंदर की औलादें हैं ना, डार्विन की थ्योरी से मुत्तफिक हैं, ये उनकी सोच है। जो खुदा को मानते हैं वो कहते हैं भाई ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, बच्चा इधर मार्केट में आया, इधर माँ की छाती में दूध पैदा हुआ, ये इसकी अलामत है, इसका रिस्क किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे। आप कह सकते हो मादा परस बड़ा कमीना होता है। वो फिर कहेगा दूध ही आ रहा है ना, स्कूल की फीसें थोड़ी आ रही हैं, बच्चे को खाली दूध चाहिए। अबे बेगैरत, खुदा ने दूध पैदा करके दिखा दिया है कि इस वक्त इसकी बुनियादी जरूरत दूध है, बेहतरीन दूध पैदा करूंगा मैं। इसका मतलब जो इसकी बुनियादी जरूरत है वो किसके जिम्मे है? मेरे जिम्मे है। लेकिन इन कमीनों को कहां अकल आएगी, मादा परस्तों को? तभी ये दुनिया में डिप्रेशन से मरते हैं बेगैरत। मौलवी डिप्रेशन लेस होता है, मैंने देखा है। मैंने खुश सिर्फ मौलवियों को देखा है, सिर्फ मौलवियों को मैंने खुश देखा है। सही है। कभी आओ तुम भी, कभी मौलवी बनो, देखो लाइफ एंजॉय करोगे। जेब में धेला नहीं होगा फिर भी खुश होगा। ये जो तुम्हें बहुत से मौलवी लगते हैं ना, बहुत पैसा है, बेचारों को होता नहीं है, शक्ल अच्छी होती है जिसकी वजह से पैसे नूर होता है चेहरे पे, खुशी होती है, इसलिए लग रहा होता है बड़ी दौलत है। कभी अपने आप को गरीब दिखाते नहीं है दुनिया के सामने, लगता है होते होते कुछ भी नहीं है। तो शक्ल पे, चेहरे पे उनके खुशी होती है इसलिए। और ये मादा परस होते हैं, इतनी इतनी हजार गज के बगले हैं कमबख्तों के। बच्चा पैदा नहीं हो रहा कि जायदाद में शरीक हो जाएगा, खिलाएंगे कहां से? कमबख्त, तू सरिया देख तूने इसमें कितना डाला है इस घर में। जितने का तेरा बैतुल खला है ना गरीब आदमी का, तो घर भी इतने का नहीं होता। और 2 बच्चे, एक्चुअली वो बच्चों को एक्चुअली पालना बड़ा मुश्किल है आजकल, इकोनॉमिकली बड़े इश्यूज हैं, इकोनॉमिकली टोपी ड्रावर रख के चमाट मारो। तो मैं कहता हूं इन पर दुनिया में फिटकार है। हजार गज के कमबख्तों तुम्हारे बंगले हैं, उसमें रहने के लिए बंदा ही नहीं है, ना तुम्हारी बहू है, ना तुम्हारे दामाद है, ना तुम्हारे पोते हैं, ना तुम्हारे नवासे हैं। कुत्ता लेके घूम रहे हो तुम, ये कुत्तापन है या नहीं है? तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मौलवी बना दिया भाई, हम तो बड़े खुश हैं। सीधी जब मैं आ रहा था बड़ा डर रहा था, पता नहीं मौलवी बन के क्या हो जाएगा। तो जब आए तो हमने कहा भाई यही जिंदगी है भाई, असल तो यही। आप मौलवी ना बनो, इंसान के बच्चे तो बन जाओ यार, मुसलमान तो बनो। तो या तो अल्लाह का इनकार कर दो, डार्विन की थ्योरी पे आ जाओ, हम सब बंदर की पैदावार है, खुदा बुदा कुछ भी नहीं है, माज़अल्लाह सब ऑटोमेटिकली चल रहा है। और अगर खुदा को मानते हो तो यार खुदा कह रहा है मैं तुम्हें बेटी दे रहा हूं तो गिफ्ट है। गिफ्ट पे कोई कमबख्त रो रहा है तो चमाट बनता है कि नहीं बनता? आपको कोई सोने की अंगूठी ला के गिफ्ट करे, आप हो रो रहे हो, आप बोले यार तू इलाज करा अपना। और देने वाला गैरतमंद हो, है देने वाला क्या हो? गैरतमंद। गैरतमंद आदमी अपने गिफ्ट की बेकदरी बर्दाश्त करेगा? बोलो मैं आपको गिफ्ट दूं सोने की अंगूठी, आप रो रहे हो हाय 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 क्या दे दिया क्या दे दिया, मेरे तो बड़ी गैरत आएगी भाई, यार हमारे गिफ्ट का तू मजाक उड़ा रहा है यार। तो गिफ्ट दे रहा है खुदा और तू कह रहा है ये क्या हो गया? रोक रहे हैं। 3 बेटियां हो गई, मुफ्ती साहब मैं बच्चा रुकवा लूं, बेटी ना हो जाए, 4 आ रहे होते मेरे पास। मैं बड़ा जब्त करके कहता हूं कि बच्चा नहीं रोक सकते तुम। कह रहे हैं भाई वो
IVF के जरिए जेंडर सेलेक्ट कर ले लड़का। मैंने कहा भाई अल्लाह को पे छोड़ो यार, क्यों लड़का लड़की की फिक्र में लग गए हो? जो दे दे कबूल कर लो। खुदा ने अजाब बनाना होगा ना, लड़कों को तुम्हारे लिए अजाब बनाएगा, जूते लगाएंगे तुम्हारे सर पे। मैंने देखा है, मन्नतें मान मान के बेटे पैदा हुए, उन शराब पी रहे हैं, डाकू बने हुए हैं, चोर बने हुए हैं, माँ बाप दुआएं कर रहे हैं, लगा ये मर जाए किसी तरीके से। तो जब खुदा के गिफ्ट का मजाक उड़ाओगे ना तो गजब किसको आएगा? अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जिसको चाहता हूं बेटियां, यह हिबा, हिबा अरबी में गिफ्ट को कहते हैं, गिफ्ट देता हूं, उस गिफ्ट पे तुम्हारा मुंह बन रहा है, सड़ रहा है मुंह तुम्हारा, तो बगैर तो नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? बेशरम, बड़ी बेशर्मी की बात है। ये पूछा भी नहीं करो मुझसे ना ये मसला, 3 बेटियां पैदा हो गई तो नस्ल रोक लूं। वैसे ही रोक ले भाई, तेरे को नहीं चाहिए बच्चे, किस शरीयत में बच्चे पैदा करना फर्ज नहीं है, ये ज़हन में रखो। मैं शरीयत का मसला नहीं चेंज कर सकता, आपकी मर्जी, आप एक बच्चा भी ना पैदा करो, अपना बुढ़ापे में कुत्ते रखो, आपको जो आपको दुनिया में ही सजा मिल जाएगी इसकी, कुत्ते लेके घूमोगे, ना तुम्हारी बहुएं होंगी, ना दामाद होंगे, ना कुछ भी नहीं होगा, कुत्ता होगा तुम्हारे पास। अंग्रेजों के पास यही है, बुढ़ी औरत के पास एक कुत्ता होता है, बुढ़े के पास एक कुत्ता होता है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ये कुत्तापन है या नहीं है? कुत्तापन है यार, और इससे बड़ा क्या कुत्तापन होगा? कुत्ता मर जाए तो रो रहे हैं, कुत्ते को हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। अबे नाने के लेके जाओ, दादा को लेके जाओ, दुआएं लो। कुत्ता दुआएं भी नहीं देता, बहू बहू करता है। कुत्ता रखो, वफादार जानवर है, हिफाजत के लिए जानवर है, इंसान नहीं है वो। जानवरों से फायदा लेने का हमें हुक्म है, तो फायदा लो, परिंदों की हिफाजत करो कुत्तों से, मुर्गियों की हिफाजत करो कुत्तों से। चोर डाकू का खतरा है, कुत्ता रख लो, वफादारी करेगा, इतना ठीक है। फैमिली मेंबर बनाने की जरूरत बोलो नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं बनाओ कुत्ते को, है वो कुत्ता ही। और ये कुत्ते को फैमिली मेंबर वो बनाते हैं जिनके पास इंसान पालने के लिए नहीं होते, समझ रहे हो? इंसानों से वफा नहीं मिलती उनको, है ही नहीं, पैदा ही नहीं किए ना, तो वफा कहां से मिलेगी? तो ये सब टोपी ड्रामे हैं। तो नस्ल इस बेस पे रोकना कि खिलाऊंगा कहां से, इस बेस पे नस्ल रोकना बोलो हराम है, इस बेस पे नस्ल रोकना हराम है, इसमें अल्लाह को गजब आता है। तू 6 फुट का बना दिया मैंने तुझे, और ये जो डॉक्टरों की बातें सुन सुन के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, मैं भी ऐसी बातें कर रहा होता हूँ, डॉक्टर तो करते ही हैं कि ये खाएं, एक्चुअली ये खाएं, इतना प्रोटीन हमारी डाइट के लिए, इतनी कैलोरीज। ये मालदारों के चोचले हैं। ये किसके चोचले हैं यार? बोल लो ना, मैं भी तो बोल ही रहा हूं ना। ये मालदारों के चोचले हैं। जब आपकी जेब में पैसा हो तो ये सारे चोचलों पर अमल करो, बैलेंस डाइट। ये मालदारों के चोचले हैं। अंडे इतने, प्रोटीन, गोश्त और इतना फैट, और डब्बे पे पहले देख रहा है इतनी कैलोरीज हैं। डॉक्टर ने, एक हमारे जानने वाले थे, उनको कहा मैं आपको इतनी कैलोरीज की परमिशन दे रहा हूँ, इससे ज्यादा कैलोरीज नहीं लेनी, इससे कम भी नहीं लेनी। मैंने कहा सारा दिन बैठ के कैलोरीज नापता रहे तू। तो ये मालदारों के चोचले हैं, और इस पर अमल करना चाहिए मालदारों को। इतने बादाम, मैं खुद मशवरा देता हूँ, जब पैसा आए तो सबसे पहले खुराक अच्छी करो जरूर। जब पैसा नहीं है ना, जो खाओगे ठा करके लगेगा। गरीब आदमी वैसे ही 100 साल जी लेता है, समझ रहे हो? खुराक का सिस्टम इतना पेचीदा अल्लाह ने हमारी बॉडी में बनाया है ना, कि वो तमाम उसूल और ज़ाब्ते टूट जाते हैं जब जेब में पैसा ना हो। मैं बलूचिस्तान में जब गया, वहां मैंने बूढ़े लोगों को देखा, सिर्फ बकरी का दूध, शहद और रोटी, इस पे 90 साल गुजार दिए। अबे विटामिन सी किधर से मिल रहा है तुम्हें? इतनी सारी चीजें हमें चाहिए, शायद में थोड़ा बहुत होता होगा। ओ भाई 90 साल, मैंने कहा इनकी सिर्फ रोटी और क्या नाम है ये शहद और दूध बकरी का 90 साल गुजार दिए यार। डॉक्टर मानेगा इसको? डॉक्टर के पास वो चला जाता है। एक्चुअली बैलेंस डाइट होनी चाहिए, सुबह आप आधा किलो बकरे का गोश्त, दोपहर को थोड़ा सा फिश, ऐसा ही होगा ना। शाम को सैलेड जिसमें गोभी के पत्ते भी हों, हमें हरे पत्तों वाली सब्जी जिसमें मैग्नीशियम होता है। वो कहेगा भाई ये सारा प्लान अपने पास रख। मैंने एक वाकया सुनाया था आप लोगों को। सऊदी अरब में एक आदमी की 4 बीवियों ने केस किया, ये सच्चा वाकया। ताइफ के जो जज हैं उन्होंने हमारे उस्ताज को खुद सुनाया। हमारे टीचर हैं, उस्ताज हैं, वो ताइफ के जज से मिले। सऊदी अरब में एक शहर है ना ताइफ, उनके जज से कहा कि आपकी जिंदगी में कोई अनोखा वाकया आया हो तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में सबसे अनोखा वाकया, 4 जवान औरतों ने केस किया अपने शौहर के खिलाफ। 4 बीवियां थी एक बंदे की, कि हमारा शौहर ने हमें तंग करके रखा हुआ है। तंग करने का मतलब समझते हो? वो वाला मतलब, किसी दिन नागा ही नहीं करता, दिमाग खाया हुआ है हमारा। तो कहते, मैंने कहा यार बड़ा कोई पहलवान टार्जन है यार, डाइट प्लान बनाया हुआ डॉक्टरों ने लिख के दिए, इतने प्रोटीन है, और ये फिर उसके बाद फिर ये वर्कआउट करना है, फिर ये करें ये सब। मैं खुद इन चीजों का कायल हूं, लेकिन जब जेब में पैसे हो, सही है, नहीं है तो जो खा रहे हो ना अल्लाह उसी को ठा करके लगा देगा। हाँ, ये गंद बला ना खाओ जो बर्गर पिज़्ज़े विज़े, गरीब तो ये खाता भी नहीं है, गरीब के पास पैसे ही नहीं होते बर्गर खाने के। तो जज साहब ने बताया कि मैंने सोचा यार बहुत कोई टार्जन आदमी है, 4 बीवियों को तंग करके रखा हुआ है उसने यार।
کہہ رہے جب میں نے کہا بلاؤ اپنے ہسبینڈ کو تو ایک بڈھا بابا آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ بڈھا بابا. میں حیران ہوا, کہہ رہا ہے بھائی. جج صاحب کہتے ہیں میں اس کو سائڈ پہ لے کر گیا, میں نے کہا کھاتا کیا ہے, کھاتا کیا ہے, ہمیں بھی بتاتے یار, کیس تو گیا تیل لینے. تو اس نے بتایا کھجورے اور اونٹنی کا دودھ بس, اور میرا خیال ہے کوئی زیتون کا تیل تھا شاید اس میں, اولیو آئل, بس یہ 2 سے 3 چیزیں یہی کھاتا ہوں. کبھی کبھار کوئی عرب لوگوں میں اونٹ کا گوشت مل جائے تو کہتے ہیں. پھر میں نے کہا اچھا جج صاحب نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا آئندہ کھجوروں کا ٹوکرا لا کے رکھ لو. تو خیر کہتے ہیں میں نے اس سے بولا کہ یار تمہاری بیویوں کو شکایت ہے تو یہ تو ظلم ہے, زیادتی ہے. کہتے ہیں اس نے کہا کہ ان سے پوچھو ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, ان کو کپڑا بھی دے رہا ہوں, ان کو خوراک بھی دے رہا ہوں, بچوں کا خرچہ بھی, ان کے جو حقوق ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو بتاؤ. کہہ رہے میں نے ان سے اس کی 4 بیویوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کوئی کمی کوتاہی نہیں, خوب کھلا پلا رہا ہے. کہ جب ہم حقوق پورا ادا کر رہے ہیں تو ہمارا حقوق بھی پورا مل رہا ہے. جج صاحب کہتے ہیں میں نے 4 کو بھیج دی, جاؤ بھائی اپنا گھر کے مسئلے گھر میں حل کرو. تو اتنا پریشان آپ اندازہ لگاؤ کہ کورٹ میں آئی ہیں, کورٹ میں آ گئی. تو بھائی اللہ کے قانون اور اللہ کے ضابطے, جب جو گنجائش ہے تو میں اپنا وہ بس واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک تو میرے کلپ کم وقت ادھورے چلتے ہیں, اس سے آدھی بات جاتی آدھی نہیں جاتی. پورے چلایا کرو کلپ, نہیں تو چلاؤ ہی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ بیمار رہتی تھی, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. حضرت کی آمدن بہت تھوڑی تھی اس وقت, شروع کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی ان کو پھل فروٹ کھلائیں, زیادہ سے زیادہ وائٹامنس کی کمی ہے ان کے اندر, پھل فروٹ کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہا, اصل بات یہ تھی میرے پاس پھل کے پیسے ہی نہیں تھے, میری تو مدرسے میں تنخواہ اتنی تھوڑی ملتی تھی تو میں کہاں سے کھلاتا, خود بھی نہیں کھاتے تھے, گھر والوں کو بھی کہا کہ نہیں کھلا سکتا. تو کہتے ہم آ گئے, ہم نے ڈاکٹر پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, ڈاکٹر کو یہی کہا کہ اچھا ماشاءاللہ زبردست. حضرت کے گھر والے بھی بڑے توکل والے تھے. حضرت کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھئی اگر ہمارے لیے پھل فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھلوں کے پیسے دیتا نہیں ہے, اس کا مطلب ہمارے لیے ضرورت نہیں, اللہ ہی روٹی میں ہی سب کچھ پورا کر دے گا. حضرت کا انتقال ہو گیا. وہ میرا خیال ہے 99 سال کی عمر میں حضرت کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے, 2-3 سال پہلے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کچھ کام اللہ نے کرنے ہوتے ہیں, سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا, صحیح ہے نا, سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا. تو جب پیسے نہیں ہے نا تو جو ہے بس اسی میں گزارا کرو. میں جم میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں 80-75-80 سال کے غریب لوگ ہیں. میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے, پروٹین شروٹین, ہم تو روٹی کھاتے ہیں, گھر میں جو سالن پکا ہوا ہوگا سبزی روٹی وہ کھا لیتے ہیں, بس چل رہے ہیں یار وہ بھی. تو جب پیسہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, ڈائٹ پلان بناؤ اور یہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے, یہ سب کچھ. جب نہیں ہے پیسہ تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور بولو اللہ اسی روٹی میں میری ساری حاجتیں پوری کرے گا, بس اس میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور بچے مت روکو کہ وہ ایکچولی اس کی ڈائٹ پلان کو, کوئی پلان نہیں, جو کھا رہا ہے کھانے دو اس کو, جتنا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے حساب سے کھلاؤ اس کو, اللہ عمل کی توفیق دے. اور ویسے بھی یہ چوچلے امیروں کے ہیں, پیزے برگر کے, غریب آدمی کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے, تو اس لیے خوش رہا کرو, خوش. سمجھ رہے ہو, ڈائٹ پلان سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ڈائٹ پلان کی ٹینشن لینے سے نقصان ہوتا ہے, وہ زیادہ بڑا نقصان ہے. اچھا کسی نے مجھے کہا, میرا کلپ چلا ہے کہ گندم کھانا چھوڑ دو, کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, ایک طرف مفتی صاحب کہتے ہو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھایا کرو, دوسری طرف کہہ رہے ہو گندم کھانا چھوڑ دو. بھائی صحت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گندم اس زمانے میں نقصان دہ. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گندم کے علاوہ دوسری چیزیں زیادہ کھاؤ, پیسہ نہیں دیا تو پھر گندم کھاؤ. اور جو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے وہ صحت کے ٹوٹکے نہیں ہیں, وہ تو لذت اور مزے کے ٹوٹکے ہیں. مزہ جب ہی آئے گا جب پٹھان ہوٹل کا صبح ناشتے میں پراٹھا کھاؤ گے. تو میں صحت کے حوالے سے آپ کو یہ بات کہتا ضرور ہوں کہ گندم کم کھاؤ, چھوڑنا تو نہیں چاہیے, کم کھاؤ, بالکل نہیں چھوڑ, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیں, کم کھاؤ. لیکن میں خود بھی کم کھاتا ہوں, یہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہا. میں پراٹھے پھوڑتا ہوں, کھاتا نہیں ہوں, پھوڑتا ہوں. لیکن آپ کو تو میں وہ بات ترغیب دوں گا نا جو صحت کے لیے اچھی ہو. پراٹھے پھوڑنا میرا ذاتی عمل ہے, مجھے پسند ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں صحت کے لیے نقصان دہ, ڈاکٹروں کی ایسی کی تیسی, ہوگا نقصان دہ, کوئی بات نہیں, کچھ نقصان دہ کام بھی کر لینے چاہیے, اتنا صحت کو کھوپڑی پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے. لیکن ترغیب جو میڈیکل سائنس جو کہتی ہے وہ پراٹھوں کو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتی. تو میرے دونوں بیانات اپنی جگہ درست ہیں. لذت اور مزے کی بات آئے گی تو بریانی کے فضائل بھی ملیں گے, لیکن جب صحت کی بات آئے گی تو صحت میں بریانی کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتی. سمجھ رہے ہو, اس دن کیا ہوا, اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا بھائی لو کارب ڈائٹ کھانی چاہیے, رپورٹ تو یہی ہے لو کارب ڈائٹ, یہ بریانیاں اتنے بھر کے کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھ آئی ہے, ڈھکن کھلا ہے, بریانی کی جو خوشبو بھگو کے آئے ہیں. لے آ بھائی. وہ لڑکے کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے. میں نے کہا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے. اتنی زبردست دیکھ کھلی ہے, ڈھکن خوشبو, چھوڑ دو یار,
वजह उसकी है कि ये थोड़ी कि खाता ही मर जाएगा या पराठा खाया और लेट गया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। जब लेटने लगेंगे तो फिर छोड़ देंगे, क्या ख्याल है? या टेस्ट करा लेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो एहतियात कर लेंगे। तो मैंने कहा अभी तक तो सब रिपोर्टें अल्लाह का शुक्र है क्लियर आ रही है, तो फोड़ते रहो, जब क्लियर आना खत्म हो जाएंगी तो थोड़ा सा, तो क्यों जिंदगी के मजे बर्बाद करें यार। तो बात अलग चीज होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आदमी जाता है तो जाना तो उन्हीं डॉक्टरों के हिसाब से ही चाहिए, लेकिन डॉक्टर खुद भी नहीं अमल कर रहा होता ना, खुद पराठे फोड़ रहा होगा। मैंने तो जब भी किसी डॉक्टर को पराठा खिलाया है, मैंने अगर एक खाए तो उसने 2 खाए हैं, वो भी इसलिए खाता है कि अबे खाते ही थोड़ी मर जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अंदर तब्दीली आएंगी तो वो देख लेंगे, फिर अगली दफा में अगले नाश्ते में देखेंगे क्या करना है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्सब मैं हरीपुर से तशरीफ़ लाया हूँ जी जी और माशाल्लाह आपको नौजवान बड़ा सुनते हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी और सेहत में अमल में बरकत अता फरमाए। तो सवाल मेरा कोई तंज़िया नहीं है आपसे, जी। माशाल्लाह अल्लाह पाक जामिअत रशीद जो काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उस्ताद मुफ्ती उस्ताद साहब अब्दुल रहीम साहब की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। तो ये जो आपने जुम्मे में भी कहा कि इमामों को जो तनख्वाह दी जा रही 25,000 हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है, तो ये उनने एक अहदनामा भी तैयार किया है जिसके ऊपर वो साइन ले रहे हैं। जी। उसके बाद उनने वो तनख्वाह देने का कहा है, तो शायद ये कल के लिए कोई मसला भी तो बन सकता है जी। इमामों के लिए। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? और देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि आइम्मा किराम को जो तनख्वाहें दी जा रही हैं उस पे एक अहदनामा लिया है, उस अहदनामे पे साइन करवाया जा रहा है, वो जो हजरत मौलाना हनीफ जालंधरी साहब ने वो अहदनामा पढ़ के सुनाया वो फेक है, ऐसा कोई अहदनामा नहीं है। हजरत मौलाना हनीफ जालंधरी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। हजरत को मेरा ख्याल है किसी ने धोखा दिया है, कोई पर्चा पकड़ा दिया तो उन्होंने वही मजमे में पढ़ के सुना दिया, ऐसा कोई एग्रीमेंट है नहीं। सब कल मेरा इंशाल्लाह निकाह, और अगर होगा बिलफर्ज तो लाया जाए हमारे सामने, फिर हम देखेंगे उस एग्रीमेंट में लिखा क्या है। सिर्फ एग्रीमेंट होना गलत बात नहीं है, एग्रीमेंट अगर सही चीजों पर है, मिसाल के तौर पर एग्रीमेंट में ये कि रियासत के खिलाफ बयान नहीं होगा, रियासत से मुराद पाकिस्तान, कोई सियासी लीडर नहीं, पाकिस्तान, तो ये तो बिल्कुल ठीक है एग्रीमेंट है। मस्जिद मेंबर से तो मुल्क की हिफाजत की बात होनी चाहिए, मुल्क की तबाही की बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का एग्रीमेंट है फिर तो लेकिन कोई सबूत के साथ, कोई सच्ची मुच्ची का, मैंने जितने आइमा हैं उनसे जो हमारे राब्ते हैं वो कह रहे हैं तो कोई एग्रीमेंट नहीं। अच्छा, केपीके में जिन इमामों को तनख्वाहें मिल रही हैं, इमरान खान के दौर में जो मिलना शुरू हुई, वो कह रहे हैं कि हम तो इमरान खान मुखालिफ पार्टियों के जलसों में भी जा रहे हैं, फिर भी हमें मिल रहा है। यानी उन केपीके के इमामों में कोई मुस्लिम लीग का है, कोई जेयूआई का है, फिर भी मिल रही हैं। तो ना मेरे भाई पीटीआई ने इमामों को तनख्वाहें देके खरीदा है, ना मुस्लिम लीग इमामों को तनख्वाहें देके खरीद रही है। ज्यादा से ज्यादा इल्जाम ये लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीगी जो ये काम कर रहे हैं ये शायद इसलिए कर रहे हो कि अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए, इसका इम्कान है। तो ये तो हर सियासी लीडर करता है ये काम। जमहूरी तर्ज हुकूमत में तो अवाम को फायदा ही इसलिए पहुंचाया जाता है ताकि हमारा वोट बैंक बढ़े, ये तो सब कर रहे होते हैं। तो कल जेयूआई वाले आएंगे, उनको भी चाहिए करें ताकि कौम की खिदमत करके वोट बैंक बढ़ाओ, तो ये तो मतलूब है ना। देखो जमात इस्लामी इलाके साफ कर रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है कराची में, मैंने जाके उनको प्रोमोट करना शुरू कर दिया। अब मैं कहूँ एक्चुअली तुम जो कराची को साफ कर रहे हो, असल में तुम चाहते हो कि इलेक्शन में तुम्हें वोट मिले, तो जमाती कहते हैं इसीलिए तो कर रहे हैं वरना तुम्हारे मामू लगते हैं। तो ये तो सही है ना, तो करो तो सही यार, कुछ करो तो हम देंगे वोट। तो सब करते हैं और करना चाहिए। मसला ये हो रहा है कि कर कुछ भी नहीं रहे और वोट हमसे मांग रहे हो, ये गलत है भाई। कुछ करोगे तो वोट मिलेगा, नहीं करोगे तो टेंगा मिलेगा, चाहे कोई भी हो। और मुझसे कल मेरा निकाह भी है इंशाल्लाह, तो दुआ भी आपसे जी भाई, से दुआ, कल मेरा निकाह भी है। अच्छा माशाल्लाह, कल आपका निकाह, खुसूसी दुआ, खजूर जैतून। भाई ये किसी का पर्सनल सवाल है तो ऐसे जनरली जवाब दूंगा तो किसी को नुकसान भी हो सकता है। ये जो सवाल है ना, ये कभी मुलाकात कर ले मुझसे, फिर इस पे मशवरा दूंगा मैं। अच्छा मेरे भाई, अपने बेटे का नाम मोहम्मद उमर खान रखना चाहता हूँ आप, इसका मतलब मुहम्मद खान, ये क्या है भाई? उमर खान तो ठीक है। मेरी वालिदा को मेरी कज़न पसंद थी, इनके कहने पर रिश्ता भेजा, मगर इनके वालिद ने मेरी तालीमी इतराज़ किया। हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त के रोने से मेरी वालिदा बहुत दुखी होती है, समझ नहीं आता कैसे मना करूँ। भाई इनकी वालिदा कहीं शादी कराना चाह रही है बच्चे की, और बच्चे को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, और बच्चा इनकार करता है तो अम्मा रोने लगती हैं, अम्मा रोने लगती है। तुम अम्मा से ज्यादा रो। खवातीन को दलाइल से नहीं बात समझाई जाती है, जज्बात से समझाई जाती है। अगर तुम्हें वो कज़न बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो फिर शादी करके उसकी जिंदगी भी तबाह कर दोगे बिला वजह। वैसे तो ये है कि जहां माँ कह रही है वहां कर लो, इसमें बरकतें हैं, माँ को खुश कर दो, सवाब मिलेगा यार। लेकिन बाज दफा जहां माँ कह रही होती है वहां जरा भी इंसान को रगबत नहीं होती,
تو پھر ایسی چیز کی طرف پھر اس لڑکی کا مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر بالکل بھی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے اس کی طرف اور ماں رو رہی ہے, تم اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو. اماں کو تم پہ ترس آ جائے, نہیں میرے بچے تو بات ہی جذباتی ہو گیا ہے, تو پھر انشاءاللہ ماں سے سختی نہیں کی جا سکتی, بس روتے رہو بیٹھ کے. ہر وقت غمزدہ رہا کرو, رو چھپ چھپ ہچکیوں کی آوازیں نکالو, ہچکی ریکارڈ کر کے نا اپنے کمرے میں رکھ لو, کمرے کنڈی لگائی, رونے کی آوازیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو, اور رچ کے ماں سمجھے مر گیا میرا بچہ, ہاں دروازہ بچائے. پھر پیاز سے جو آنسو نکالے تھے وہ پوچھو اور بولو کہ اماں میں راضی ہوں, میں آپ کو منع نہیں کر سکتا, میں آپ میری زندگی میں. پھر رو بس آپ کے کہنے پہ راضی ہوں, باقی میرے زندگی تباہ ہو رہی ہے میری, بس آپ کہہ رہی ہو تو کر رہا ہوں میں. پھر رو, اس سے کام بن جائیں گے انشاءاللہ. لوگ پتہ ہے دوسری شادی کر کے نا پہلی بیوی کو خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں بس میری بھی شادی ہو گئی ہے, وہ بیچاری کی جو ہے نا دل پہ آرے چلتے ہیں اس سے. آپ ہر ایک سے ملو خوشی سے میری شادی ہو گئی, گھر میں سسرال والوں سے یہ نہ کہو میری شادی ہو گئی ہے, یہ بہت برا, یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں میں. ان کو بتاؤ کہ یار پھنسوا دیا مفتی صاحب نے شادی کروا کے مجھے, کیونکہ بیوی کو ایک تو زخم لگے ہیں اور اس پہ آپ ہنس کے اس کو بتا رہے ہو. اس کو یہ بولو یار پھنس گیا, مجھے کیا پتا تھا یہ ہوگا, پھنس گیا میں بری طریقے سے, تو مجبور ہو گیا ہوں, اب نہ چھوڑ سکتا ہوں, کم بخت کو نہ رکھ سکتا ہوں, دل تو چاہتا ہے چھوڑ دوں لیکن اس کے بھائی اتنے خطرناک ہیں. ایسا بناؤ کہ بیوی خود کہے نہیں چھوڑنا نہیں, پلیز چھوڑنا نہیں, میں مر جاؤں گی اگر چھوڑا تم نے اس کو یہ شو کرو میں نے اگر اس کو چھوڑا, میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں لیکن چھوڑا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی, اب تمہارے پاس آپشن ہے, سالے مار دیں گے مجھے جان سے. تو اس میں سیاست سے کام لینا پڑتا ہے. ایسے بیوقوف لوگ شادیاں کر رہے ہیں, شادی کرتے ہیں جا کے خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں سالوں کو, یار کر لی ہم نے بھی اس سنت کام کیا ہے, کوئی حرام کام نہیں کیا. بھائی اس کو دلائل مت دو, اس کو جذبات کہ کام ہو گیا ہے بس اب کیا کریں, ہو گیا ہے. اس طرح کر کے میں نے بھی یہی کیا تھا. جب میری اب تو پرانی بات ہو گئی, اب گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میری جب دوسری شادی کی ہے تو میں رویا بھی تھا گھر والوں میں نے کہا پھنس گیا ہوں, برے طریقے سے پھنس گیا ہوں, میں کہیں کا نہیں رہا, نہ میں ادھر کا رہا میں ادھر کا. تو وہ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا یہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. وہ والا جھوٹ نہیں جو آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں, یہ والا جھوٹ تو اس کی مصلحت میں ہے نا. اب پھنس گئے ہیں یار کیا کریں, ایسا کیا کرو. میرا بیٹا اس کو زیادہ, میرا بیٹا نماز گھر میں پڑھتا ہے, اس کو میں زیادہ مسجد کا نہیں بولتی, ڈر لگتا ہے کہیں جو نماز گھر میں پڑھتا ہے کبھی وہ بھی نہ چھوڑ دے, سمجھ نہیں آتا کیا کروں. بھائی مسجد میں بھیجیں اس کو. بعض خواتینیں ڈر رہی ہوتی ہیں مسجد میں اتنا سا بچہ ہے, لڑکے بھی ہوں گے, بھائی اس کو حفاظت کرو اس کی, لیکن لڑکوں میں بھیجو تو صحیح, اس کو چھوئی موئی بن جائے گا, لیڈیز بن جائے گا بالکل. وہ لڑکا لڑکوں میں رہے گا تو انسان کا بچہ لڑکا بنے گا, کانفیڈنس پیدا ہوگا, لڑکوں میں کھیلے, گلی ڈنڈا بھی کھیلے, ہم کو پتہ نہیں کیا کیا بچپن میں کھیلے, ہاکی کھیلے, کیچڑ اٹھا کے مارے ایک دوسرے کو. ہم نے ابا ہماری نگرانی بھی کرتے تھے, بگڑ تو نہیں رہا کہ چرسیوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, پٹے بھی ہیں, پیٹا بھی ہے, لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, مکے بھی مارے ہیں لڑائیوں میں, مار بھی کھائی ہے, مارا بھی ہے, سب کچھ بچپن میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں. تو بچے کی صحیح تربیت ہوتی ہے, وہ مرد بنتا ہے. اور اگر بچے کو چھوئی موئی نہلا دھلا کے استنجا کرا کے ہر وقت خوشبو میں اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کے وہ بنا کے ڈمی بنا کے بٹھا دیا آپ نے اس کو, ادھر نہیں جانا, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو ٹھیک ہے بگڑے گا نہیں, یہ تو گارنٹی ہے, بہت شریف بنے گا, لیکن وہ آدمی نہیں رہے گا, اس میں کانفیڈنس لیول زیرو ہو جائے گا. دو آدمیوں کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی, ڈیبیٹ کی پاور نہیں ہوگی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کو جواب نہیں دے پائے گا. کچھ معاشرے میں کوئی ایسا کام کا آدمی نہیں, حتیٰ کہ بیوی بھی نہیں پال سکتا. وہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو بیگم بولے گی یہ چاہیے, بولے گا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا میں. بیگم بولے گی ہنی مون منانے کہیں چلتے ہیں, انڈا موڑی لے جا یار کہیں چائے پلانے کے لیے, سوئٹزرلینڈ تو نہیں لے کے جا رہا, امی میں انڈا موڑے جا رہا ہوں, بیگم کو بھی لے کے جا رہا ہوں, اجازت ہے؟ امی بولیں گے نہیں, تیرا باپ تو مجھے کہیں نالا اسٹاف نہیں لے کر گیا, تو انڈا موڑ لے کے جا رہا ہے. پھر بیگم کو بولے گا دیکھو امی نہیں مان رہی, دیکھو میری ماں, صحیح ہے نا. تو مرد کو اللہ نے عورت کو مرد کے حوالے کیوں کیا ہے؟ مرد کیا ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے, وہ بہن کا تحفظ بھی کر سکتا ہے, بیوی کا بھی کر سکتا ہے, ماں کا بھی کر سکتا ہے. اگر وہ عورتوں میں ہی پلے بڑھے گا نا تو وہ بھی لیڈیز بن جائے گا. خود اس کے تحفظ کی ضرورت ہوگی, خود اس کی ضرورت ہوگی کہ اس کو کوئی پالے, اس کو کوئی سنبھالے. ہم تو بھائی باہر جب پٹ کے آتے تھے نا, لڑکوں سے مار پھڈے ہوتے تھے, پٹ کے آتے تھے, گھر میں شکایت لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی. اماں کو شکایت لگاتا تھا نا میں اپنی والدہ کو, والدہ کہتی کون ہے, کس نے مارا ہے میرے بچے کو. لیکن بڑے بھائی کو جب پتا چلتا تھا تو بڑا بھائی
یہ نہیں کہتا تھا کس نے ہاتھ اٹھائے میرے بھائی پہ، بلکہ وہ مجھے ہی الٹے ڈانٹتے تھے، بولے یا تو پٹا نہیں کرو، پٹو تو گھر میں رو کے نہیں آؤ، اپنی بزدلی کو گھر میں آ کے بیان مت کرو۔ تو آدمی آدمیوں کی تربیت ایسے کرتا ہے۔ ہماری اسکول میں بڑے پڑھے ہوئے ہیں، اس کے جب سے میرے بھائی نے مجھے ٹوکا نا، میں ایک دفعہ کوئی بڑا آدمی تھا، اس سے بڑا مجھ سے 2 سال بڑا، لڑائی ہوئی، اس نے مجھے زور کی یہاں جب لگایا تو میں بھنا گیا نا، اور میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے روتا ہوا۔ جب میں گھر گیا تو میرے بڑے بھائی کی نصیحت مجھے یاد ہے، انہوں نے بولا دیکھو یا تو پٹو نہیں، اور اگر پٹو ہو نا، مار کھا کے آئے ہو تو گھر میں اپنی ذلت کو بیان مت کرو، وہیں آنسو پوچھ کے آیا کرو، گھر میں آ کے بتاؤ دیکھا کیسا مارا، سمجھ رہے ہو؟ تو آج کل یہ سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے، شارٹ ہو گیا، بچوں کو ایسا بزدل بنایا جا رہا ہے۔ ہم کوئی بہت بڑے ٹارزن بہادر ہیں نہیں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کی تربیت صحیح کرو۔ بھائی میرا بیٹا ہو گیا، میرا بھائی جلدی سے میرا آخری سوال ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ رونے والا ہے۔ چلو بھائی، اللہ عمل کی توفیق دے۔